دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں میرے بھائی، بے شمار لاتعداد نعمتیں، ان نعمتوں کے اندر سب سے بہترین نعمت اگر کہی جائے یا نعمتوں میں ایک بہترین نعمت اگر ہے تو وہ اولاد کی نعمت ہے۔ کسی انسان کو اللہ رب العزت اولاد عطا کرتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، مبارکباد دیے جاتے ہیں، عقیقے کی خطرے کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، اور اگر کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو کتنا دل ملاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور شیطان نے اگر بہکا دیا تو نہ جانے کن کن مزاروں اور قبروں کے طواف کرتا ہے، کہاں جا جا کے چکر لگاتا ہے، کتنے دروں پہ وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہوئی ہے ہمیں، وہ ایک بہترین نعمت ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہے، اور ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی ایک بہترین نعمت ہے۔ آج یہ جو جلسہ قائم ہے، اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسجد کی تعمیر، یہی ہے نا بھائی، مسجد کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیسے سے مسجد تعمیر کی جائے گی۔ مسجد بنانے کا مقصد تاکہ لوگ وہاں نماز پڑھیں۔ میرے بھائی، اگر آنے والی نسلیں، ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے پڑپوتے اگر دین اسلام کو ترک کر دیں، ان مسجدوں کے اندر کوئی سجدہ کرنے والا اگر نہ ہو، کتنی افسوس کی بات ہوگی۔ آج ہم مسلم نوجوانوں کے جو بچے ہیں، یا یہ مسلم نوجوان جو کسی کے بچے ہیں جو دین اسلام کو ترک کر رہے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہم سماج اور معاشرے میں بیٹھ کر کے یہ گفتگو کرتے ہیں۔ تھوڑی بہت آپ کی زبان کی بھی سمجھ رکھتا ہوں۔ ٹرین سے آتے ہوئے راستے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے، وہیں سے ذہن بنا، کہتے ہیں کہ بیپار آج کل کی ہوئے گا چیز۔ میں نے سنا کہ کیا بات کر رہے ہیں، تو کہا خبر اخبار پڑھ رہے تھے، وہ صاحب کہا کہ عموم عورت اسلام چھوڑ کے فلاں فرم گروہن گروہ نیے چھے، فلاں مذہب اس نے اختیار کر لیا ہے۔ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یہ آج کے چھیلے دیر کے اسکول کالجے پڑھے اسلام اور نماز اور دین کے بشت ہے۔ میں نے سنا کہ واقعی میں بات تو ایسی ہی ہے، لیکن میرے بھائی ہم نے کہہ دیا আমাদের সমাজের ছেলে, আমাদের সমাজের মেয়ে دین اسلام ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছে، ایسی بولتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا صرف ہم اگر تبصرہ کر لیں کہ ہمارے مذہب کے بچے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، آخر کمی کس بات کی ہے؟ میرے بھائی، ہم نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکات کر لیں، عمرہ کر لیں اور خوش ہو جائیں، اور یہ فکر نہ کریں کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ میرے مرنے کے بعد یا میری زندگی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کو ترک کر دے۔ آج جو بچے مرتد ہو رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کی تربیت کی، ان بچوں کی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ نے جس طریقے سے اپنے اولاد، اپنے بچوں کی تربیت کی، آج ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم بات جہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کروں گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ ہم یہ بتائیں گے اولاد کی تربیت کیسے کریں اپنے بچوں کی تاکہ اس کا دین محفوظ رہے۔ بچہ بے رحمی کا شکار ہو کر اگر کبھی نماز چھوڑ بیٹھے الگ بات، کبھی کوئی نماز چھوٹ جائے، بے عملی کا شکار ہو جائے، کبھی حلال و حرام کا شکار ہو جائے، لیکن دین پہ قائم رہے، مذہب کو نہ چھوڑے۔ اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت کے لیے جب بچہ 5، 6، 7 سال کا، 8 سال کا ہو جائے تو بچوں کو ہم دین اسلام سکھائیں۔ دین اسلام سکھانے کے لیے کیا کریں؟ بچے کو دین سکھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایسا مولانا کے ہم بلائیں گے، کچھ ٹاکا دیں گے، پیسہ دیں گے، اپنے گھر میں اس کو رکھیں گے، مولانا صاحب آئے، ایک گھنٹہ پڑھائے،
1500 रुपया लिए चले गए, हमारा बच्चा का दिन अच्छा हो गया। और गांव के अंदर जो मस्जिदों में मकतब होते हैं या मदरसे होते हैं, हमने अपने बच्चे को वहां दाखिला करा दिया ये सोच करके कि हमारे बच्चे की दीनी तरबियत हो जाएगी। मेरे भाई एक अच्छी बात है, लेकिन बच्चे की अगर तरबियत आपको करनी है तो एक बहुत ही अहम बात आप याद रखें। बात समझ में आ रही है आपको? बच्चे की तरबियत उसके पैदा होने से पहले करें। आप कहेंगे कि अरे मौलाना साहब यही कॉन्ट्रैक्ट को था, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी कैसे तरबियत करेंगे? हाँ, बच्चे की तरबियत उसके दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाती है। कैसे? मुहद्दिसीन ने लिखा कि बच्चे की तरबियत के लिए सबसे पहला मरहला, प्रथम चीज, पहली चीज, सबसे जरूरी, सबसे जरूरी बच्चे की तरबियत के लिए हमारे औलाद, हमारे बच्चा किरकम भालो होगा, अच्छा कैसे होगा, तरबियत कैसे पाएगा, दीन इस्लाम में कैसे रहेगा। पहली चीज मुहद्दिसीन ने लिखा इख्तियार ज़ौजती सालिहा। क्या मतलब? बच्चे की तरबियत के लिए जरूरी है कि दीनदार माँ का इंतखाब किया जाए। एक नौजवान अभी शादी नहीं किया है, शादी करेगा, बच्चे पैदा होंगे, शादी करते वक्त अपने पैदा होने वाले बच्चे की तरबियत के बारे में सोचे। क्या सोचे? कि वो बीवी किसको बनाने जा रहा है, किसको बीवी बनाने जा रहा है। बच्चे के लिए सोचे, नेक औरत का इंतखाब करे जिसका बाप नमाजी, घराना दीनदार, बापर्दा, शरीयत पे अमल करने वाली लड़की, अल्लाह और उसके रसूल का डर रखने वाली लड़की। अगर ऐसी लड़की उसकी जिंदगी में बीवी बन करके आएगी तो उसकी गोद से, उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा भी इंशाअल्लाह दीनदार बनेगा। ज्यादातर यही तजुर्बा है। तो बच्चे की तरबियत का पहला मरहला इख्तियार ज़ौजती सालिहा, नेक बीवी का इंतखाब करो। आज हमारे माशरे में बीवी का इंतखाब कैसे होता है? हसीनो जमील है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका बाप कितना मालदार है, वो तो टाका पैसा है। सबसे पहले हम देखते हैं बाप के पास कितना पैसा है। क्यों? बाप मर जाएगा तो उसके मरने के बाद विरासत में हमारी बीवी को मिलेगा तो हम भी मालदार हो जाएंगे। बीवी चाहे बददीन हो, वो लड़की बददीन है, लेकिन हम उससे शादी करने के लिए मरे जाते हैं। क्यों? मालदार घर की है, शादी होगी तो हमारे ससुर हमारे একটা मोटरसाइकिल किने दिबे। अल्लाह अकबर। जब भी जरूरत पड़ेगी 50, 2000, 1 लाख, 5 लाख रुपया हमको देगा बिजनेस करने के लिए, ससुराल के पैसे पे हम ऐश करेंगे। सोच गलत है मेरे भाई। आप अगर अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं तो उस माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे के पैदा होने से पहले बेहतरीन माँ का इंतखाब कीजिए। इब्ने माजा की सही रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तखय्यरू लिनुतफिकुम नुतफा। मर्द जब औरत से मिलता है, जो मनी का कतरा औरत के रहम में जाता है, जो बच्चा पैदा होता है जिसकी बिना पर, उस मनी के कतरे को क्या कहते हैं? नुतफा। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तखय्यरू लिनुतफिकुम। अपने नुतफे के लिए, यानी अपने पैदा होने वाले बच्चे के लिए क्या करो? दीनदार औरतों का, अच्छी औरतों का इंतखाब करो, सालेह खवातीन का इंतखाब करो। वनकिहुल अकफाअ वनकिहु इलैहिम। और अपने ही जैसे दीनदार लोगों से रिश्ते लो और रिश्ते दो। अल्लाह अकबर। पहली चीज बच्चों की तरबियत के लिए नेक औरत का इंतखाब किया जाए बच्चे की पैदाइश से पहले कि उस बच्चे की मां किसको बना रही है। दूसरी चीज हम और आप भी चाहते हैं, बहुत ही गौर करने का मकाम है मेरे भाई। आऊंगा चला जाऊंगा, बात है मैं सुन ले। एक साहब आए, कहते हैं मौलाना साहब हम बहुत टेंशन में हैं। क्या बात है बताइए। मौलाना साहब हमारे छेले जन्म हुआ पूरे दिन। बोले क्या मसला है? हमारे छेले अनेक नाफरमान, बागी, सरकई। अच्छा, हमारे छेले पीछे बोले ना, कुछ नहीं समझता, बाप आपकी बात ही नहीं मानता। मैंने देखा, पूछा कि आप लड़के के वालिद हैं? कहा कि हाँ। हमने कहा कि आप 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं?
کہا کہ نہیں جمعہ پڑھ لیتا ہوں, کبھی کبھی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں. اچھا, بچے کی والدہ, بچے کی جو ماں ہے وہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں, پاک صاف رہتی ہیں؟ ارے نہیں, وہ اتنا گھر کا کام ہے, بچے لوگ ہیں, پڑھ لیتے ہیں. جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ان کا کپڑا تخنے کے نیچے, گھٹنا کے نیچے لٹک رہا ہے. منہ میں جو ہے دانت بالکل پیلے ہو چکے ہیں, پان اور زردہ کھا کھا کر کے. جناب عالی پتا چلا کہ سوتی بھی کھاتے ہیں, کبھی موقع مل جائے تو سگریٹ بھی پیتے ہیں, اور صبح سویرے اٹھ کر کے چاند تارا مارکا والا گل نکال کر کے گل بھی کرتے ہیں. جب تک منہ میں گل نہ کرے تب تک بات نہ کرتے. یہ حالت ہے. اب آپ کہیں گے کہ بچے کی تربیت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کی خیرخواہی کے لیے ماں اور باپ دونوں کا متفق ہونا چاہیے. محدثین نے لکھا کہ تقوی الآباء تحفظ الابناء, ماں باپ کا, والدین کا متقی بننا بچوں کی حفاظت کرتا ہے. دلیل قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, بڑا مشہور واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا کہ آپ جائیے اور کچھ دین کی باتیں ان سے سیکھیے جو ان کے پاس ہے, وہ حکمت اور دانائی کی باتیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس پہنچے علیہ السلام کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ میں جو بھی عمل کروں گا مجھ سے سوال مت کرنا, پوچھنا مت. وائی, ہاؤ, کیوں, کیسے, کیمون, کیوں, کیا, سوال نہیں کرنا ہے, بالکل چپ. جو میں کروں چپ رہنا ہے, یہی شرط ہے. موسیٰ کو کہا خضر نے, آپ تب میرے ساتھ رہیں گے, سوال کریں گے چلے جائیں. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی چیزیں انجام دیتے ہیں جو عام عادتوں سے ہٹ کر کے ہے کہ انسان ویسا نہیں کرتا. وہ بار بار سوال کرتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ, اب کے بعد اگر آپ نے سوال کیا تو ہماری اور آپ کی یہاں پر سے جو سفر ہے وہ ختم. اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر. کس کے اندر؟ سورہ کہف میں ہے اس کا واقعہ, موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. ہاں غالباً. تو حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے. ان بستی والوں کو کہا کہ آج میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سیمانچل کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. مولوی آتا ہے, ہم لوگ جیسے جلسے میں آتے ہیں, جب گھر جاتے ہیں سیمانچل میں ٹرین سے اترتے ہیں ڈر لگتا ہے. کیوں؟ ارے کھلا کھلا کے مار دیں گے. مولانا صاحب پانی پی لیجیے, مٹھائی ہے, ڈرائی فروٹ ہے, طرح طرح کے بسکٹ ہے, نمکین ہے, وہ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اسٹیشن پر ریسیو کرتے ہی زبردستی کسی ہوٹل میں بٹھا دیتے ہیں. مولانا صاحب یہ کھائیے وہ کھائیے, ارے اللہ کے بندے نہیں کھانا ہوگا, کھا لیا. کھانے کے بعد جیسے آئے اپنے قیام گاہ پہ, وہاں بھی کھائیے. ابھی کھا کے آدمی سوچ رہا ہے کہ ارے اب تھوڑا آرام کرو. مولانا صاحب کھانا کھا لیجیے. کیا ہے بھائی؟ مٹن ہے, چکن ہے, سبزی ہے, یہ ہے, وہ ہے. مولانا صاحب اور کچھ چاہیے؟ چائے لیں گے. تقریر کر کے گئے, مولانا صاحب بھوک لگی ہے, کچھ نہیں, کھلا کھلا کے مار دیں گے. کچھ لوگ تو ایسے مہمان نواز ہوتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام جس قوم کے پاس گئے بڑی بدخلق تھی, کہا کہ آج رات ہم کو مہمان بنا لیجیے. ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, مہمان نہیں بنائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ جب وہاں سے نکلنے لگے, ایک دیوار تھی, وہ دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی, گرنے والی تھی, نیچے سے کمزور ہو چکی تھی, بوسیدہ ہو چکی تھی. حضرت خضر علیہ السلام بیٹھ گئے اور اس دیوار کو درست کرنے لگے, ٹھیک کرنے لگے, ریپیئرنگ کرنے لگے کہ دیوار کو ٹھیک کر دیں کہ ایسا نہ ہو کہ گر جائے. حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا. خضر علیہ السلام کو کہا اے بات یہ کوشش, مطلب بنگلہ میں نہیں بولے, وہ اپنی زبان میں بولے, میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں. بولے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے یہ بستی کے لوگ تو بڑے کمینے ہیں, بہت واقعات ہیں, اور ایک نمرت ایسے مہمان بھی نہیں بنایا, کھانا بھی نہیں کھلایا, اور آپ ان کا کام کر رہے ہیں, دیوار گر رہی ہے, دیوار سیدھی کر رہے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ جب پوچھا ہے تو سن لو, یہ جو دیوار ہے دو یتیم بچوں کی. کس کی؟ دو یتیم بچے, والد ان کے نہیں ہیں, دو یتیم بچے ہیں.
اور उनके वालिदैन ने पुराने जमाने में स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, SBI, CBI, IDFC ये सब बैंक नहीं होते थे मेरे भाई, न नौकर होता था। लोग क्या करते थे, खजाने को अपने वालिदैन अपनी औलाद के लिए छोड़ते थे, जमीन में दफन कर देते थे, दीवार के नीचे मिट्टी में गाड़ देते थे। आपने भी बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, फला जगह पे घर टूटा और वो जब उसकी तामीर हुई तो नीचे से खजाना निकल गया। जरूर हमने अपने बाप दादाओं से कहानी सुनी है। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनके वालिदैन जो थे बड़े नेक थे और उन्होंने इस जमीन के नीचे इन बच्चों का खजाना दफन कर दिया है। जब ये बड़े होंगे तो उससे फायदा उठाएंगे। अगर ये दीवार गिर गई तो पब्लिक क्या करेगी? वो सोना चांदी जो उसके अंदर दफन है लूट लेगी। और उसकी इल्लत क्या बताई जो मैंने अभी बयान की, फरमाया काना अबूहुमा सालिहा। अल्लाहू अकबर। कुरान ने क्या कहा? हजरत खिज़र ने क्या कहा कि मैं इन बच्चों की दीवार क्यों सही कर रहा हूँ? क्योंकि इनके वालिदैन जो हैं, जो फौत कर गए, इनके माँ बाप जो थे, जो मर गए, नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। हजरत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु रहमहुल्लाह कहते हैं, हुफ़िज़ा बिसलाह अबीहिमा, उन दोनों बच्चों की हिफाजत की गई, उनके माल की हिफाजत की गई, उनके वालिदैन के नेक होने की बिना पर। अल्लाहू अकबर। जब वालिदैन के नेक होने की बिना पर बच्चे की दुनिया बन सकती है, अल्लाह की कसम, अगर वालिदैन नेक हो उनके बच्चे का दीन भी बन सकता है, उनका बच्चा भी मुत्तकी व परहेजगार इंशाअल्लाह जरूर भी जरूर होगा। अब आप ये कहेंगे कि नूह का बेटा नाफरमान निकल गया, वो अलग बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तिस्नाई सूरत बयान की है ये बताने के लिए नबी का बेटा भी जहन्नमी हो सकता है, इब्राहिम का बाप आज़र नबी का बाप भी जहन्नमी हो सकता है। हमारे अपने आका अहमद मुस्तफा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और आपकी बेइज्जत से पहले आपके वालिदैन, ये लोग इन्हें इस्लाम की ने दौलत न मिल सकी। अल्लाह अल्लाह, ये उनकी किस्मत थी। लेकिन कोई भी मुसलमान हो सकता है और कोई भी दीन की दावत कबूल कर सकता है और नबी के ही घर में क्यों न पैदा हो। किसी नबी की बीवी जो है वो बेवफा हो गई, किसी का बेटा बददीन हो गया, किसी का बाप बददीन हो गया, ये अलग बात है। लेकिन फायदा और उसूल ये है कि अगर वालिदैन नेक हो तो उनके नेकी के असरात बच्चे पे मुरतब होते हैं, उनके मरने के बाद भी वो नेकी उनके बच्चों के काम आती है। तो मेरे भाई, अगर हम अपनी औलाद की तरबियत करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम माँ और बाप को मुत्तकी बनना होगा, नमाजी रोजेदार बनना होगा, दीन और शरीयत पे अमल करना होगा, माँ को भी और बाप को भी, तब जाकर के बच्चा मुत्तकी बनेगा। मेरे भाई, तरबियत की औलाद, तरबियत औलाद के मरहले में ये बहुत ही अहम चीज है। और एक बहुत ही अहम चीज जिसका जिक्र करना मैं मुनासिब समझता हूँ मादरत के साथ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हक बोलने से नहीं शर्माता, अल्लाह के रसूल भी हक बात बताने से नहीं शर्माते। हम वारिसीन अंबिया हैं, उलमा की जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम भी हक बात बयान आपके सामने करते हैं। एक बहुत ही अहम नुक्ता, हम में से बहुत सारे नौजवान हैं, गौर से सुने, बहुत अहम नुक्ता है, बहुत ही अहम चीज। हम में से अक्सर की शादी हो चुकी और बहुत सारों की शादी नहीं हुई। मुहद्दिसीन ने लिखा कि अल-हिर्स अला इत्तिबाइ सुन्नह हीनल जिमा, जब मर्द अपनी बीवी से मिले, औलाद की तरबियत के लिए ये चीजें बताई जा रही हैं कि औलाद दमदार रहे। मर्द जब अपनी बीवी से मिले तो उस वक्त चाहिए मर्द को, बाप को चाहिए कि जब वो उसकी माँ से मिल रहा है उस वक्त सुन्नत की इत्तिबा को लाजिम पकड़े। कौन सी सुन्नत? अल्लाह के रसूल ने जो दुआ सुनाई है, जो दुआ बताई है, उस दुआ को पढ़े। मियाँ और बीवी मिल रहे हैं, अल्लाह के रसूल दुआ सिखा रहे हैं, अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान, अल्लाह तबारक व तआला तू हमें शैतान से महफूज रख, व जन्निबी शैतान मा रज़क़तनी औ रज़क़तना। और अल्लाह, हम मियाँ और बीवी दोनों मिल रहे हैं, हमारे मिलने की बिना पर अगर तूने हमारी तकदीर में कोई औलाद रखी है, अल्लाह इस औलाद को शैतान के शर से बचाना, शैतान से महफूज रखना। अल्लाह अकबर। हम और आप में से गौर करें, कितने लोग हैं जो रोना रोते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई। हम गौर करें उस मकाम पे जब इंसान बेखुद होता है, उस वक्त अपने नबी की सुन्नत याद रखते हुए इस दुआ को हम में से कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब मर्द औरत के साथ मिलता है
اور उस मौके पे अगर वो इस दुआ को नहीं पढ़ता तो जब वो अपनी बीवी से जमा करता है, वजीफा ज़ौजियत की अदायगी करता है, तो उसके बीवी से जमा करने से पहले शैतान सबक कर जाता है और उस नुत्फे के अंदर, उस पैदा होने वाले बच्चे के अंदर शैतान का अमल दखल हो जाता है। और जब वो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं तो शैतान चले आते। ये कितना बदमाश बच्चा है। हमने वहां पर इhtiyat नहीं बरती। मेरे नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा जन्निबी शैतान व जन्निबी शैतान मार। हमने दुआ नहीं पढ़ी। कितनी अहम बात है, हम उस पर ध्यान नहीं देते और कल को कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान हो गई। अरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, अहम मौके पे बच्चे को अभी पैदा होना है, वहीं पर शैतान से तुम पनाह मांगो, अल्लाह दुआ करो। और एक बहुत अहम चीज कि जब बच्चा माँ के पेट में हो, मेरे भाई, औरत हमल से उसके पेट में बच्चा है, मुहद्दिसीन ने लिखा जब बच्चा माँ के पेट में हो, अभी नुत्फा ठहरा, टेस्ट हुआ, डॉक्टर के पास गई, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, आपके बीवी जो है वो हामला है, आपके औलाद आने वाली है। घर के सारे लोग खुश हो गए, माँ भी खुश हो गई कि मुझे औलाद की नेमत से अल्लाह मालामाल कर रहा है। एक माँ और बाप के लिए इससे बड़ी कोई नेमत नहीं होती। लेकिन हमारे सलफ सालेहीन की जब आप किताबें पढ़ेंगे, सीरत पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे कि हमारी जो खवातीन, हमारी माएँ और बहनें जो इससे पहले गुजर चुकी, उनका तरीका क्या था कि जब माँ के पेट में बच्चा होता था, और सच में हमारी माएँ और बहनें और हम मर्द हजरात, ताकि अपने घर की औरतों को इन चीजों की हम तालीम दें, जब उनके पेट में बच्चा होता था तो वो गुनाह से इज्तिनाब करती थी, चुगली नहीं, गीबत नहीं, बुरी चीजें नहीं, हर वक्त जिक्र करती थी, तिलावत करती थी, अस्कार करती थी, कुरान करीम पढ़ा करती थी, उनके ज़बान पर तस्बीहात जारी रहा करती थी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो दुआएं पढ़ा करती थी। उन दुआओं के पढ़ने की वजह से पेट में पलने वाले बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है, पेट में पलने वाले बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है। लेकिन आज हम अपने घरों के अंदर देखते हैं कि हमारी माएँ और बहनें, पेट में बच्चा है, मोबाइल पर बैठी हुई है, टेलीविजन तो छोड़ दीजिए, अब आज के दौर में सीरियल देख रही है, फिल्में देख रही है, सीरियल देख रही है, गाने सुन रही है, और कुछ पढ़ी लिखी अगर हो गई तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर न जाने क्या क्या कर रही है। उसको इस बात का ख्याल ही नहीं कि मेरे पेट में बच्चा है, रूह फूंक दी जाने वाली है या फूंक दी गई है, उस बच्चे की क्या असर पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है। और अब जब बच्चा पैदा हो गया तो उस वक्त हमने सीरत की किताबों में पढ़ा है, अपने सलफ सालेहीन के बारे में ऐसी माएँ भी गुजरी है मेरे भाइयों, कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो वुजू करके दूध पिलाती थी। अल्लाह, माँ वुजू करके बच्चे को दूध पिला रही है कि ताकि मेरे बच्चे के ऊपर अच्छे असरात मरतब हो। कितनी शानदार रिवायत थी इस उम्मत की कि माँ अपने बच्चों का कितना ख्याल करती थी। सिर्फ पैदाइश के बाद आप बच्चों की तरबियत करें, पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद बच्चों के तरबियत के मराहिल के अंदर में ये चीज दाखिल है। और जब बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा जब बड़ा हो जाए, अक्ल शऊर को पहुंच जाए, कुछ तोतली जबान में बात करने लगे, नबी की सीरत को पढ़ाए, अपने बुजुर्गान दीन, सहाबाए किराम, अतबाउ ताबईन, ताबईन, मुहद्दिसीन की जिंदगी उनको बताए। हम तालिब इल्म थे, एक घर में बच्चे हैं ना भाई, ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, दौरान तालिब इल्मी दिल्ली के यहाँ दिल्ली में तालीम करने हासिल करने के दौरान एक ट्यूशन पढ़ाता था। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के डीन थे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, मुलाकात नहीं हुई उसके बाद, काफी पहले की बात है, तकरीबन 20 साल हो गए, हाँ 16, 17, 18 साल। उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने गया, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, कुरान पढ़ाना मेरा काम था, अरबी और उर्दू। उन बच्चों ने कहा कि मौलाना साहब आज हम पढ़ेंगे नहीं, पहले आपको कहानी सुनानी होगी।
ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی کہانی آتی ہے؟ بچوں نے کہا مولانا ہم کو بھی کہانی آتی ہے۔ ہم نے کہا کہ چلو آج آپ کہانی سنا دو، پھر قرآن پڑھنا، اس کے بعد کسی دن میں کہانی سنا دوں گا۔ چھوٹے بچے ہیں 5 سال 6 سال کے، تو ان کے مزاج کے اعتبار سے چلنا ہوگا۔ اب ڈانٹ کے تو نہیں ایک تھپڑ مار کے چلے پڑا، جو آج کے ہمارے جاہل مولوی مکتبوں کے اندر بچہ آیا اسے نہ باپ کی، بچہ مقبوب ہے پڑھنے کے لیے آیا، یہ کوئی تربیت ہے؟ بچے سے پوچھا کہ چلو کہانی سناؤ، بچے نے کہانی سنائی، انگریزی میں سنائی، تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی۔ کہا There was a shepherd، میں ترجمہ سنا دے رہا ہوں، کہا کہ ایک گھریریا تھا، ایک بکریوں کا چرواہا تھا، وہ روزانہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے ایک دن وہ ایک غار میں جانے لگا۔ He used to go in a cave، وہ ایک غار اور گفا میں جاتا تھا، وہاں پر وہ اللہ کو یاد کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ there was an angel، ایک فرشتہ اس کے پاس آیا، came an angel، اس نے انگریزی میں سنائی، ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اس آدمی نے کہا، بکریوں کے اس چروائے نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس نے اس کو اپنے سینے سے بھیجا اور کہا پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ بچے نے کہانی سنائی۔ کہا سر آپ نے کبھی یہ کہانی سنی ہے مولوی صاحب؟ میں نے بچے کو خوش کر دیا، نہیں سنی ہے۔ بولا ڈو یو نو دیٹ پرسن، آپ کو معلوم ہے وہ بکریوں کا چرواہا کون تھا؟ میں نے کہا نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ بچے نے کہا دیٹ واز مائی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ بچہ بستر پر، میں نے کہا کس نے سنائی کہانی؟ کہا ابا نے سنائی۔ بچی کی باری آئی، بچی کا نام فاطمہ، وہ کہتی ہے کہ میں بھی کہانی سناؤں گی۔ میں نے کہا سناؤ۔ وہ کہتی ہے ایک آدمی تھا، وہ جس گھر میں پیدا ہوا اس کے والدین، اس کے والد بت بناتے تھے، اس کو پوجتے تھے۔ ایک دن اس نے سب کی ایسی ویسی کر دی، اس نے تھوڑی کہانی سنائی حضرت ابراہیم کی۔ کہا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ میں نہیں جانتا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ آج اخبار کے اندر ایک خبر پڑھنے کو ملتی ہے میرے بھائی کہ خاتون اس امت مسلمہ کی ایک بیٹی، اس نے ہندو دھرم گرہن کر لیا۔ کر لیا، سوال یہ ہے کہ کر لیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ کیا دیا؟ کہا کہ میں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے وہاں پر دیوی، درگا، سیتا، لکشمی جیسی خواتین ہیں جن کی ہر درجہ عزت کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام کے اندر میں جس پر میں پیدا ہوئی اور کو اتنی عزت نہیں حاصل ہے۔ یہاں ہمارے لیے کوئی ایسی مسلمان عورت موجود نہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کو اس کے والدین نے خدیجہ، عائشہ، رقیہ، ام کلثوم، سمیہ اور صفیہ جیسی جلیل القدر خواتین رضی اللہ عنہ اجمعین کی کہانیاں ان کی زندگی نہیں سنائی۔ میرے بھائی ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر کریں تو جب بچہ بستر پر جائے توتلی زبان میں جب بولنا شروع کرے اسے ہم قرآن کی آیتیں، سورہ اخلاص، اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمانوں پر ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اپنے نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، نبی کی بیٹیوں کی سیرت، نبی کی بیویوں کی سیرت، صحابہ کے خاندان اور کنبے کی سیرت اور ان کی زندگی ان کے سامنے رکھیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہم نہیں جانتے تو ہم کیا ان کو سکھائیں؟ اور اگر ہم جانتے بھی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ اس زمانے میں جس کی بات میں نے بتائی آج سے 17 سال پہلے یہ والا موبائل نہیں تھا۔ ابھی ایک بچہ ماں کے بغل میں، ایک بچہ باپ کے بغل میں، ایک بیچارہ رو رہا ہے، بیوی الگ اپنا موبائل لے کر کے سوئی ہوئی ہے، نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے، شوہر اپنی دنیا میں مگن، بیوی اپنی دنیا میں مگن، بچہ الگ ٹیٹے کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ کیا تربیت کرتی ہے۔ فیس بک پر ہم نے یہ چیز شیئر کی ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے اس کو شیئر کیا، اور لوگوں کی کیا کامنٹ آئے ہیں۔ لائک، شیئر اور کامنٹ کی دنیا میں ہوتا کھا کر کے بھی سو جاتے ہیں۔ بچوں کی کیا حق ہے؟ سوتے وقت ان کو کیا ہم کلمہ سکھائیں گے؟ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ بچیوں کی تربیت کریں اور ان کے سامنے نبی، سلف صالحین اور ان لوگوں کی سیرت سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ان کو بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تھے تو وضو کر کے جاتے تھے۔ آج
हम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चों को सोने से पहले ब्रश जरूर करवाते हैं। मेरे भाई, जिस तरीके से आप अपने बच्चों को ब्रश करवाते हैं उस तरीके से अपने बच्चों को सोने से पहले कहें कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, सोने से पहले बिस्तर पर आने से पहले वुजू करके आओ, क्योंकि जब कोई वुजू करके तहारत के आलम में सोता है अल्लाह तबारक व तआला रात में एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर कर देता है। और फिर जो सोने की दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सो करके उठने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर, इन दुआओं को अगर हम सिखाएं तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे ईमान और यकीन के अंदर पुख्ता बनेंगे। उनको बताएं कि जन्नत अल्लाह की कैसी है, जहन्नम अल्लाह की कैसी है, अल्लाह की इज्जत की जलालत कदर क्या है। अल्लाह ने फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, उन लोगों ने अल्लाह की कदर ही न की जैसा कि करना चाहिए। मेरे भाई, एक बहुत अहम नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूं वो ये कि हमारे बच्चे जो बड़े होकर के दीन इस्लाम को तर्क कर रहे हैं, आखिर उसके अंदर जब आदमी दीन छोड़ता है, धर्म छोड़ता है, किसी दूसरे धर्म को ग्रहण करता है, दो चीजें होती हैं। और दो चीजें होती हैं कि जिनकी बुनियाद पर आदमी अमूमन दीन इस्लाम तर्क करता है, या तो लालच की बिना पर, या डर या खौफ की बिना पर। लालच की बिना पर या डर या खौफ की बिना पर, या तो उसको दुनिया के माल और दौलत की लालच दी जाती है या फिर उसको डराया जाता है। अगर तुमने मजहब इस्लाम तर्क न किया, दीन इस्लाम तर्क न किया, तुम्हारे ऊपर यह कानून नाफिज होगा, दुनिया के अंदर मिलने वाली ये फैसिलिटी तुम्हें हासिल नहीं होगी। लालच की बिना पर या खौफ की बिना पर वो अपने मजहब को तर्क कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, और करने का मकाम है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है और भी कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है सही सनद के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल की सवारी पर पीछे बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कह रहे हैं, या गुलाम, ए बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, मैं तुझे चंद कलिमात सिखा रहा हूँ, तू सीख ले इनको। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म है, 1 घंटे का वक्त लिखा गया था, 10 मिनट मेरे एतबार से है क्योंकि आपने 12 बजे मुझे दिया है, 10 मिनट के अंदर मैं अपने वक्त को खत्म करूंगा। मैं कायदे कानून का इंतहाई पाबंद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को क्या कह रहे हैं, साहब रसूल छोटे से बच्चे कहते हैं, इहफ़ज़िल्लाह, ऐ बच्चे तू अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम व फरामीन की हिफाजत कर, यहफ़ज़का, अल्लाह तबारक व तआला तेरी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह, तो अल्लाह के अहकाम व फरामीन की पाबंदी कर, ताकि तू तुजाह, तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। छोटे से बच्चे को अल्लाह के रसूल सिखा रहे हैं, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब तू मांग तो अल्लाह से मांग। इज़ा सअल्ता फस्तईन बिल्लाह, जब तुझे मदद तलब करनी हो तो अल्लाह से तलब कर। और आगे जो कलिमात फरमाए वो हम मुसलमान जितने भी हैं, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सबको अपने ज़हन और दिमाग में रखना चाहिए। इसकी बिना पर न हम किसी लालच का शिकार हो सकते हैं और न किसी के खौफ के शिकार हो सकते हैं, और हम अपने दीन पर साबित कदम रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को फरमा रहे हैं, छोटे से सहाबी को, ऐ बच्चे जान ले अन्नल उम्मत नबी की तमाम जान ले, अगर ये पूरी की पूरी उम्मत इकट्ठा हो गए, अन्नल उम्मत नबी इज्तमाअत अन यनफऊका बिशैइन, तुझे कुछ फायदा पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया के लोग तुझे कुछ फायदा देना चाहे, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, उतना ही फायदा दे सकते हैं जितना तेरी तकदीर में लिखा है। अल्लाहु अकबर। दुनिया वाले लालच दे रहे हैं, लेकिन फायदा उतना ही देंगे जितना तकदीर में लिखा है। तकदीर से बढ़कर हमें नहीं मिल सकता। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे से सहाबी की तरबियत करते हुए उनके ईमान को, उनके अकीदे को पुख्ता करने के लिए कहा, और जान रहे बच्चे, ये दुनिया वाले, इस कायनात के सारे लोग, पूरी उम्मत अगर इकट्ठी हो जाए, तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, करते हैं फला की हुकूमत है, फला है, हम परेशान हैं, हम डर रहे हैं, कहो पूरी उम्मत अगर इकट्ठा हो जाए तुझे नुकसान पहुंचानी चाहे, लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितने तेरी तकदीर में लिखा है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहफ़, कलम उठा दिए गए, सहीफे खुश्क हो गए। अल्लाहु अकबर। जब बच्चे के ज़हन और दिमाग के अंदर में इस किस्म की अकीदे की बातें जब सिखाई जाएंगी
تو جا کر کے ہمارا بچہ دین اسلام پر برقرار رہے گا۔ اور وقت ختم ہو ہی چلا، ایک اہم بات کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کن کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں، کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھے، بچیوں پہ نظر رکھے کہ کن لڑکیوں اور کن سے ان کی دوستی ہو رہی ہے، کس ماحول میں وہ جی رہے ہیں، تب جا کر کے ہم اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور ایک آخری اہم چیز کہہ کر کے آخری گفتگو بالکل ختم ہو یہ کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، شادی کے لائق ہو جائے، پہلی فرصت میں اس کی شادی کر دی جائے، اس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی ایمان بھی۔ ہم بچوں کے کیریئر بنانے کے چکر میں، نوکری سروس کے انتظار میں اپنی بچیوں کے لیے ڈاکٹر، انجینئر اور کافی سیٹل اور بالکل ایک دم اپنے بزنس کاروبار کے اندر میں ایک دم اچھے سے رہنے والے بچوں کی تلاش میں بچیوں کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، بچیاں غلط کاری میں پڑ جاتی ہیں، گناہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ بچوں کے کیریئر بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سی ڈگریاں دلوانے کے چکر میں جوان اور بالغ بچوں کی شادی میں ہم تعاون کرتے ہیں، بچہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ تربیت اولاد کے آخری مرحلے کے اندر کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا بچہ یا بچی جب بلوغت کو پہنچ جائے، پہلی فرصت میں اس کی شادی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر پلنے والے بڑھنے والے بچوں کو یہ اختلاط کی فتنے سے اللہ بچائے، انہیں ان کے دین کے اوپر میں ثابت قدم رکھے۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، اللہم مصرف القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ رب العالمین دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ جب تو نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دے دی ہے، اب اس دین اسلام سے ہمارے دلوں کو پھیرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں اور پھر آپ تمام لوگوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور اپنے بچوں کو اس اسلامی ماحول کے اندر میں تربیت دینے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کے دین اسلام کے سپاہی بنے، نہ کہ دین سے مرتد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بچوں کے دین کی ہمیں حفاظت کرنے، صحیح اسلامی نہج میں تربیت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔